नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती वन स्टॉप ओडिया। आज तारीख 15 अगस्त 2025। आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। आ प्रतिदिन एमिति नुआ नुआ खबर पाइबा पई सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। आउ तळे थिया बेल आइकन को दबाई दियंतु। आजिर प्रथम खबर, दिल्ली रे वर्षार तांडव, युवतींक ऊपर पड़िला विराटकाय वृक्ष। राजधानी दिल्ली रे लागी रहिछि भीषण वर्षा, जो कारणरू रास्ताघाट चारिआडे पानी माड़ी जाइछि। लोकंक जीवा आसिबा कहिबा बाधाप्राप्त होइछि। सकाळ प्राय 9टा बाजी 50 मिनिट्र घटना। बाप झियो एक बाइक रे जाउथबा बेले हठात सेमानक ऊपर विराटकाय गछ उपुड़ी पड़िथिला। चिकित्साधीन अवस्था बापांकर मृत्यु होइथिबा बेले झियोंक चिकित्सा जारी रहिछि। एही गछ एक कार ऊपर पड़िथिले सुद्धा कारटी गछ तळु बाहरिबार सक्षम होइथिबार सीसीटीवी फुटेज रे देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, कांग्रेस शासन रे दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर सह टाणी बाहर कले, वीडियो भाइराल। तेलंगानार मालपुर मंडलर मुथामपेट गाँवर जन अक्षम व्यक्ति राजा गंगाराम को एक जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम जबरदस्त व्हील चेयर सह बाहर करा जाइथिबा एक वीडियो सोमवार सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। वीडियो रे देखा जाइछि जे कलेक्टरेट कर्मचारी और पुलिस अधिकारी माने गंगाराम को तांको व्हील चेयर सह हॉल रु बाहर करने चेष्टा करुछंती। से बाहर को जीवाकू मना करिवारु कर्मचारी माने तांको व्हील चेयर रे बसिथिबा अवस्था रे टाणी हॉल बाहर को नेइथिले। वीडियो रे एहा मध्ये दाबी करा जायछि जे गंगाराम गत किछि सप्ताह धरी कलेक्टर को पाखकू आसुथिले, साहाय्य मागिया पय आसुथिले। बारंबार कलेक्टर को कहिथिले मध्य अधिकारी माने तांको अभियोगर समाधान करि नथिले। परवर्ती खबर, प्रेमिकांक स्वामी को देखि अर्धनग्न युवकंक बाल्कनी डिया। एमिति भी घटना घटी पारे। वीडियो रे देखा जाउछि जे जणे युवक केवल अंतवस्त्र पिंधि 2 महिला विशिष्ट एक घरर बाल्कनी डेउ पलाउछंती। प्रेमिकांक स्वामी अचानक घर को फेरिबारु युवक जनक बाल्कनी रेलिंग रे झुली रहिथिले एवं परे साहस सह निष्पत्ति नहीं सीधा सड़क डेई पड़िथिले। जड़े देखुथिबा व्यक्ति हसी हसी यही घटनार वीडियो रेकर्ड करथिले। वीडियोटी अत्यंत छोट होइथिबारु युवक जनक निरापद रे अवतरण करिसेंती ना डेइबा समय केउठी कौनसी आघात पाइछंती ताहा स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर, पब्लिसिटी स्टंट ना रिलीफ, बिहार गरीब बन्या पीड़ितों को पप्पू यादव को मजाक। बिहार में चली बन्या विपर्यय मध्य पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सार्वजनीन भावे नगद टंका बंटन करी तीव्र समालोचनार सम्मुखीन होइछंती। एही घटना संकट समय तांको आचरण उपर प्रश्न उठाइछि। सोशल मीडिया रे प्रकाशित वीडियो रे पप्पू यादव को टंका बंटन करी मजा मारुथिबार देखा जाइछि। बीजेपी नेता विष्णु रेड्डी कहिसेंती जे एही अंगभंगी असंवेदनशील मने हुए, विशेषकर जेतेबेले हजार हजार लोक बासहरा होई मौलिक आवश्यकता पई संघर्ष करुछंती। गत किछि सप्ताह धरी बिहार गुरुतर बन्या समस्या जर्जरित, जेउथिरे अनेक लोक प्रभावित होइछंती एवं विभिन्न जिल्ला रे व्यापक क्षयक्षति होइछि। रिलीफ कार्य जारी रहिछि, किंतु साहाय्य बंटन परिचालना एक गुरुत्वपूर्ण समस्या रहिछि। बिहार भागलपुर जिल्ला रे बन्या विपर्यय सृष्टि होइछि, जेउठारे नौगाछिया अंचल संपूर्ण जलमग्न होइछि, जहा फल बासिंदा माने जरूरी सामग्री नहीं घर छाड़ी पलायन करुछंती। मुंगेर बरियारपुर ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति लक्ष लक्ष लोकं को प्रभावित करिछि। बन्या जल विद्यालय, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक ऑफिस एवं सर्कल ऑफिस को मध्य प्रभावित करिछि। परवर्ती खबर, जम्मू काश्मीर रे बादल फटा वर्षार तांडव, 33 मृत, 120 रु अधिक आहत। श्रद्धालुओं काल है बादल फटा वर्षा। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ जिले में तांडव रचिला प्रकृति। उत्तराखंड धराली पर एवं जम्मू काश्मीर अस्तव्यस्त हो पड़ी जनजीवन। माटी मिशा पानी तले चापी हो जाती शह शह लोक। एपर्यंत 33 जन लोक मृत्यु होता जमापड़ी। यह 120 जन को आहत अवस्था उद्धार कर उद्धारिकारी टीम। अनेक लोक माटी तले चापी हो जाइथिबार कहुछि। किश्तवाड़ रे वर्तमान पाग स्थिति एवं बादल फटा वर्षा जोगु होइथिबा बन्या को दृष्टि रखी किश्तवाड़ पुलिस एवं जिला प्रशासन समग्र जिले में नियंत्रण कक्ष एवं सहायता डेस्क को सक्रिय करिसेंती।
ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁର ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ କୁକୁର ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ବୁଲା କୁକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କୁକୁର ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତିନି କି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। କୁକୁରମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରି। କିଛି କୁକୁର ପାଗଳ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ସେଠି ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ପୁଣି ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜିତନ ଓ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଜିତନ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାପଟପ୍ରୁ ଏକ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଉକ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ଓ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ପାର୍ସଲ କରି ନୟାଗଡ଼ର ବିଜୟ ମିଶ୍ରର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଜିତନ କଟକରୁ ଏକ କାର୍ ଭଡ଼ା କରି ନିଜେ ଏସବୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିତନ ପାର୍ସଲଟିକୁ ବିଜୟର ଭାଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଜୟର ଭାଇ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀ, କୋରାପୁଟର ସନାତନ ବିଷୋଇ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନୁସାରେ ବହିରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଏକ ସିଧା କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତର ନକଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିସାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ବିଜୟ ମିଶ୍ରର ଭାଇକୁ ବୁଧବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେରେଲାକ୍? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା 15ଟି ଯାକ ସେରେଲାକ୍ରେ ହାରାହାରି 7 ରୁ 13.5 ଗ୍ରାମ ଚିନି ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମରେ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ସେହି ସମାନ ଉତ୍ପାଦ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ବିନା ଚିନିରେ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ନେସ୍ଲେରେ ଦେଶର ଶିଶୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚିନି ମିଶାଇଥାଏ, ଯାହା ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନରେ କେବଳ ଏସୀୟ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନେସ୍ଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଏସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କୁପୱାଡ଼ାର ହଣ୍ଡୱାଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ, ସଜାଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଏବଂ ଅଶଫାକ ଅହମ୍ମଦ ମଲ୍ଲିକ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, 2ଟି ପିସ୍ତଲ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଏବଂ AK-47 ରାଇଫଲ 20 କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେନା ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସିଗଲେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ। 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 60.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 2015-2023 ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପା ଓ ରାଜଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପା 2016ରେ କମ୍ପାନୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଟିଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର EOWକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ।
ଗତକାଲି ବୁଧବାର ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଧାନ ଝିଅର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଣାର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାପା ସାବତ ମା ଶାଶୁ ସମେତ ଦେଢ଼ଶୁର ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବାର ମାନିଲେ ସରକାର, ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, EKYC ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।